अपनी क्लास आरंभ कर लगे जी। सिख मिशनरी कॉलेज की जी किताब हैगी है गुरबाणी व्याकरण के सरल नेम, बहुत अच्छी किताब है जिहदे विचों बहुत कुछ मैनूं सीखण नूं मिलदा है। हमेशा ही कोई ना कोई नवीं चीज़ ही सीखण नूं मिलदी है जदों भी मैं खोलदा हां। और उहदे विच असीं बहुत सारे चैप्टर करके गए आ, नाउं दे, प्रनाउन दे, विशेषण, संबंधक, इत्थों तक कि क्रियावां भी असीं कीतीआं ने। बहुत सारिया क्रियावां जिहड़ियां ने वो औंकड़ वाले चैप्टर विच ने, बहुत सारिया सियारी वाले चैप्टर विच ने, बहुत सारिया मुक्ता वाले चैप्टर विच ने, जां हाहे वाले चैप्टर विच ने, बहुत सारिया होड़े वाले चैप्टर विच ने, दलावां वाले चैप्टर विच ने। हुण किते क्रिया आ जांदी, किते कोई होर चैप्टर चल पैंदा उसे लगा दे नाल संबंधित। इस करके सत्कारयोग सरदार राजा सिंह जी होरां नाल मेरी सलाह हुई भी एक वार असीं जिन्नियां पिछलियां क्रियावां ने उन्हां सारियां क्रियावां नूं अपणीआं नज़रां थल्लों लंघा लईए, ताकि ईजी हो जाए सानू भी किहड़ी-किहड़ी असीं वर्ब, किहड़ी-किहड़ी क्रिया कीती है। सब तो पहला क्रिया दा मतलब हुंदा है काम, कोई भी एक्शन। जिस शब्द नाल सानू किसी काम होने का पता लगता है वो है क्रिया, जिवें खाना पीना, हसना सोना, उठना जाना बहना, ये सारियां क्रियावां ने, ये सारे साडे काम हैगे ने। कुछ काम मैं करदा हां, कुछ काम असीं करदे हां, कुछ काम तू करदा है, कुछ काम तुसीं करदे हो, कुछ काम वो करदा है, कुछ काम वो करदे हन। हुण इहदे 6 चीज़ां आ गईयां। उत्तम पुरख एक वचन, उत्तम पुरख बहुवचन, उत्तम मध्यम पुरख एक वचन, मध्यम पुरख बहुवचन, अन्य पुरख एक वचन, अन्य पुरख बहुवचन। 6 चीज़ां आ गईयां। और अजे सिर्फ यह वर्तमान काल है। इदां ही ये 6 चीज़ां भूतकाल विच, इस तरह 6 चीज़ां भविख काल दे विच, ते इस तरह ही 6 चीज़ां हुक्मी भविष्य काल दे विच। इस तरह हुंदा है। वैसे पंजाबी दे विच लगभग 17 काल हैगे ने, जिवें इंग्लिश दे विच मेन 3 काल ने, अगों उन्हां दे 4-4 हिस्से ने, ते कह लो भी 12 टेंस, पर पंजाबी दे विच 17 दे करीब टेंस हुंदे ने। खैर, हुण इस करके असीं सोचिआ भी क्यों ना सारियां क्रियावां दी एक वारी इकट्ठी क्लास ला लई जावे, भावें 1 वीक लगे, भावें 2 वीक, भावें 3 वीक, 2 क्लासां, 3 क्लासां, 4 क्लासां, जिन्नियां भी लगण, असीं एक वारी सारियां क्रियावां नूं चंगी तरह समझ लईए। जिहदी शुरुआत सौखी तो सौखी क्रिया तो असीं करांगे। गुरबाणी व्याकरण दे सरल नेम वाली किताब दे विच असीं औंकड़ विच एक चैप्टर पढ़ के गए हां। मैं वीर चंद जी सिंह नूं कहांगा हुण तुसीं ਉਹ चैप्टर जिहड़ा पहला हैगा ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ पेज ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ डिस्प्ले कर ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈप्टर ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੈ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਮੈਨੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ। ਅਸੀਂ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ। ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ, ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਆ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਔਂਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਉ ਪੜਨਾਉ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਿਕਸ, ਨਿਕਸ ਮਾਨੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਮਝ, ਝੱਜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਚਰ, ਬੋਲਣਾ, ਉਚਰ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਹੁਣ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਕਾਰਾਂਤ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੈ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਕਿਹੜਾ ਵੈ, ਪੁਲਿੰਗ ਕਿਹੜਾ, ਇਸਤਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ। ਉਕਾਰਾਂਤ, ਉਕਾਰਾਂਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਕਾਰਾਂਤ, ਉਕਾਰਾਂਤ,
ਇਕਾਰਾਂਤ, ਈਕਾਰਾਂਤ, ਓਕਾਰਾਂਤ, ਔਕਾਰਾਂਤ, ਅਕਾਰਾਂਤ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਕਾਰਾਂਤ ਕਿਰਿਆ, ਊ ਮੈਨੇ ਔਂਕੜ, ਊ ਪਲੱਸ ਅਕਸ਼ਰ ਪਲੱਸ ਅੰਤ। ਉਹ ਅੰਤਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਕਾਰਾਂਤ। ਊ ਪਲੱਸ ਅਕਸ਼ਰ ਪਲੱਸ ਅੰਤ, ਊ ਜਮਾ ਅੱਖਰ ਜਮਾ ਅੰਤ, ਊ ਅੱਖਰ ਵਾਲਾ ਅੰਤ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਸ, ਹੁਣ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਸੱਸਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਔਂਕੜ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਉਕਾਰਾਂਤ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਕਾਰਾਂਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਊ ਹੈ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਉਕਾਰਾਂਤ। ਨਿਕਸ ਰੇ ਪੰਖੀ, ਹੁਣ ਪੰਖੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਖੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਖੱਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਈਕਾਰਾਂਤ, ਭਾਵ ਈ ਅਕਸ਼ਰ ਅੰਤ, ਅੰਤਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਪੰਖੀ ਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਖੀ ਹੈਗਾ ਈਕਾਰਾਂਤ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਮਰ, ਸਿਮਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰ ਜਿਹੜਾ ਈ ਅੰਤ ਹੈਗਾ, ਈ ਅਕਸ਼ਰ ਅੰਤ, ਇਕਾਰਾਂਤ, ਇਹਨੂੰ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਕਾਰਾਂਤ ਮੈਨੇ ਈ ਅਕਸ਼ਰ ਅੰਤ, ਭਾਵ ਆਖਰੀ ਅਕਸ਼ਰ ਸਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕਾਰਾਂਤ ਉਕਾਰਾਂਤ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਕਾਰਾਂਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊ ਅੰਤ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਾਹੇ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਕਾਰਾਂਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਭਵਿੱਖਤ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਫਿਊਚਰ। ਹੁਕਮੀ ਮੈਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ। ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ ਮੈਨੇ ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮੀ ਭਵਿੱਖਤ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਕਾਰਾਂਤ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਸ, ਨਿਕਸ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲ, ਤੂੰ ਨਿਕਸ। ਨਿਕਸ ਰੇ ਪੰਖੀ ਸਿਮਰ ਹਰ ਪਾਂਖ, ਹੇ ਜੀਵ ਪੰਛੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਤੂੰ ਨਿਕਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਖੰਭ ਹਨ। ਨਿਕਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮੀ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਰੇ ਸਮਝ, ਸਮਝ ਝੱਜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਸਮਝ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਝ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮਨ ਰੇ ਸਮਝ, ਕਵਨ ਮਤ ਲਾਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕਿਸ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਾਉ ਪੜਨਾਉ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਵਰਬ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਉਚਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਚਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਚਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਗੇਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਚਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐੜਾ ਲੱਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਅਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਚਰੈ ਮੈਨੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਗੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਚਰ, ਅਗੋਚਰ, ਅਗੰਮ ਜਾਂ ਅਵਿਗਤ, ਅਵਿਗਤੋ ਨਿਰਮਾਇਲ ਉਪਜੇ, ਉੱਥੇ ਅਵਿਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਵਿਗਤ ਪਾਠ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਗਤ ਅਵਗਤ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਵੈ, ਗਤ ਅਵਗਤ ਉੱਥੇ ਅਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਅਵਿਗਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਵਿਗਤ, ਉੱਥੇ ਅੜਾ ਗਿੱਤਰ ਅਵਿਗਤੋ। ਇੱਥੇ ਉਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਠ, ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਸਿੰਪਲੀ ਉਚਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਉਚਰ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ, ਬੋਲ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਬੋਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਂਕੜ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤਤਸਮ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਉ ਪੜਨਾਉ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਚਰ, ਉਧਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਧਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੱਦਾ ਦੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਉਹ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ ਪੇਟ, ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਧਰ। ਆਓ, ਸਮਝ, ਸੰਮਲ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਸੰਮਲ, ਸਮਝ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਸਮਝ, ਕੱਢ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਕੱਢ, ਘੱਤ, ਵੇਖ, ਚਾਖ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਚਾਖ, ਤੂੰ ਚੱਲ, ਮੁੰਦੇ ਚੱਲ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਏ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਜਾਗ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਜਾਗ, ਜਾਣ ਜਾਨ, ਦੇਖ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਨਾਚ, ਨਾਚ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੇ ਆਗੇ ਨਾਚ, ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਨਾਚ, ਵੇਖ, ਭੱਜ, ਭੱਜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਭੱਜ, ਨਿਕਸ ਪਛਾਣ, ਪਛਾਣ, ਪੜ, ਤੋਰ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਪੜ, ਤੂੰ ਤੋਰ, ਬਿਸਰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ, ਬੁੱਝ ਤੂੰ ਸਮਝ, ਬੂਝ, ਵਿਚਾਰ, ਬੈਠ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਬੈਠ, ਬਨ, ਭੁੱਲ ਤੂੰ ਭੁੱਲ, ਭੂਲ ਤੂੰ ਭੂਲ, ਭੰਨ, ਮਰ, ਮਿਲ, ਰੱਖ, ਰਾਖ, ਲਿਖ ਤੂੰ ਲਿਖ, ਲੂਝ ਤੂੰ ਲੂਝ, ਵਸ, ਵਿਸਰ, ਵਿਗਸ, ਪਰਹਰ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਪਰਹਰ, ਤੂੰ ਛੱਡ, ਪਰਹਰ ਮੈਨੇ ਛੱਡਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮੀ ਭੁਗਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਉਚਰ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ, ਤੂੰ ਨਿਕਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਜੇ ਔਂਕੜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ, ਦੂਜਾ ਪੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਿਹਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਪਿਛਲਾ 16ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਕਾਰਾਂਤ ਕਿਰਿਆ ਦਾ, ਹੁਣ 17ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। 17ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਔਂਕੜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਅਰਥ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਠ ਮੰਝ ਵਟਾਉੜਿਆ ਤੈਂ ਕਿਆ ਚਿਰ ਲਾਇਆ, ਉੱਠ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਉੱਠ, ਤੇ ਭੋਲੇ ਜੀ ਮੁਸਾਫਰ ਤੂੰ ਉੱਠ, ਤੇ ਤੁਰ ਤੂੰ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਠ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਤੇ ਠੱਠੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਕਾਰਕੀ ਅਰਥ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਸੰਬੰਧਕ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਅੱਗੇ ਕਾਰਕ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਕ ਕਾਰਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਉ ਪੜਨਾਉ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾਉ, ਅੱਗੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਉ ਪੜਨਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ, ਬਹਿਣਾ, ਛੋੜਨਾ, ਜਾਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਸੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਧਰ,
ਛੋੜ ਦੇ ਡੱਡੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਛੱਡ। ਅਰਪ ਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਆ ਗਈ, ਧਰ ਦੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਅਰਪ ਧਰ, ਤੂੰ ਭੇਟ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ। ਅਰਪ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਅਰਪ, ਧਰ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਧਰ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਧਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਧਰ। ਹੁਣ ਅਰਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਅਰਪ। ਮਨ ਰੇ ਹਉਮੈ ਛੋੜ ਗੁਮਾਨ, ਛੋੜ ਦੇ ਡੱਡੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਛੋੜ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਜਾਂ ਸਿਆਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੇ ਮਨ ਰੇ ਹਉਮੈ ਛੋੜ ਗੁਮਾਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਛੱਡ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਿਆਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਸੰਬੰਧਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਸਾਜ, ਸਿੱਜ, ਸਮਾਰ, ਸੇਵ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਸੇਵ, ਹੋਮ ਕਰ ਪੂਜਾ, ਹੋਮ ਮਨੁਆ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਹੋਮ ਕਰ, ਕੱਟ ਕਾਟ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਕੱਟ, ਕਬੂਲ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਖੋਜ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਖੋਜ, ਖਾਟ ਖਾਟ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਖੱਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੋੜ, ਤਰਾਂਗ, ਕਮਾਏ, ਗੁਜ਼ਾਰ, ਗਵਾਏ, ਜਾ, ਨਿਵਾਰ ਆਦਿ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਥ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਔਂਕੜ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਔਂਕੜ ਤੇ ਸਿਆਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਆਏਗਾ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਔਂਕੜ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਤਤਸਮ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਕਾਰਕੀ ਅਰਥ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਂਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸਿਆਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਂਕੜ ਤੇ ਸਿਆਰੀ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਚਰ, ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਉਚਰ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਬੋਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਠ, ਠੱਠੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ, ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਉੱਠ। ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੇ, ਅਰਥ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਉਕਾਰਾਂਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕਾਰਾਂਤ। ਦੇਖੋ ਉਕਾਰਾਂਤ ਮੈਨੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਰਾਂਤ ਮੈਨੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਰਾਂਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਈ ਅਕਸ਼ਰ ਅੰਤ, ਉਹ ਅਕਸ਼ਰ ਅੰਤਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਈ ਮੈਨੇ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਕਾਰਾਂਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਉਕਾਰਾਂਤ ਮੈਨੇ ਉਹ ਅਕਸ਼ਰ ਅੰਤ, ਉਹ ਅਕਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਤਾਰ ਤੇ ਉਤਾਰ, ਇਹ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਤੇ ਸੁਣ, ਸੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੈ, ਨਾਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ ਕਿਤੇ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਓ, ਤੂੰ ਗਾ, ਗਾਏ, ਤੂੰ ਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੇਤ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਚੇਤੂ ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਚੇਤ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਣਦਿਨ ਜਾਗ ਹਰ ਚੇਤ ਤੂੰ ਚੇਤ, ਚੇਤਾਈ ਤਾਂ ਚੇਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸੋਤ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਚੇਤ। ਚਿਤਾਰ, ਜਪ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਆਉਂਦਾ ਵੈ ਉੱਥੇ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਾਉਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਪ, ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਨਾਉਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਪ, ਇੱਕ ਯਾਦ, ਰੱਬੀ ਯਾਦ, ਬਸ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਜਪ ਬਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਔਂਕੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਊੜੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਊੜੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਊ ਅੰਤ ਆਵੇ ਜਾਂ ਊ ਅੰਤ ਆਵੇ, ਉਕਾਰਾਂਤ ਜਾਂ ਊਕਾਰਾਂਤ, ਭਾਵ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਜਾਂ ਊੜੇ ਨੂੰ ਦੁਲੈਂਕੜ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਵੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰੋਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋਂ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋਂ। ਸਿਮਰੋਂ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਊੜੇ ਦੇ ਔਂਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਜੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਮੈਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਮਰੋਂ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋਂ, ਮੈਂ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਮਰੋ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਮਰੋ, ਮੈਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਮਰੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋਂ, ਮੈਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਉ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਊੜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਦੇਉ ਪਰ ਬਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ। ਦੇਉ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਉ ਮੈਨੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੇਉ ਮੈਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ, ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਨਿਯਮ ਦੇਖ ਲਓ ਊੜੇ ਦੇ ਔਂਕੜ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਜੁੜ ਗਈ, ਹੈ ਊੜੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਊੜੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਾਹਾ ਤੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਇਹ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵੀ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਹਉ ਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਊ ਅੰਤ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹਉ ਅੰਤ ਹੈ ਹਾਹੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹੈ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਾਹਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਊੜੇ ਦੀ ਔਂਕੜ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹਾਹਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਹਾਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਉ ਤੋਂ ਏਕ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਹਉ, ਲੈ ਹਉ ਮੈਨੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਊੜੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਹਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਹਾਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਰਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਨੀਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੋਰਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਊੜੇ ਦੀ ਔਂਕੜ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਊੜੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਹਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਹਾ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲੈ ਹਉ ਦੈ ਹਉ ਬਣ ਗਿਆ,
मैं लवांगा हों तो एक रमैया ਲੈ ਹੋਂ, मैं तो एक सोहणे राम का नाम ही लवांगा, आन देव बदलावन दै हों, ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਟੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਲੈ ਹੋਂ ਦੈ ਹੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋਂ, ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਾਵੋਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਹੋਂ ਦੈ ਹੋਂ, ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਾਂ ਤਨ ਰਹਿਣੀ ਮਨ ਪੁੰਨ ਰਪ ਕਰ ਹੋਂ, ਪਾਚੋਂ ਤਤ ਬਰਾਤੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਉ ਭਾਵਰ ਲੈ ਹੋਂ, ਆਤਮ ਤਿਹ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਹੋਂ ਰਪ ਮੈਨੇ ਰੰਗਣਾ, ਕਰ ਹੋਂ ਰੰਗ ਲਵਾਂਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਰ ਹੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਦਸ਼ਦ ਕਰਕੇ ਪੀੜਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਦਸ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਹੋਂ ਦਾ। ਕਰਹੋਂ ਦਾ ਪਦਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਹੋਂ ਦੈ ਹੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਹੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਹੋਂ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਹੋਂ ਮੈਨੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਰੱਪ ਕਰਹੋਂ ਮੈਨੇ ਰੰਗ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਰਹੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰ ਹੋਂ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਹੋਂ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਦੈ ਹੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਹੋਂ ਮੈਨੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਦੈ ਹੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਕਰ ਹੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੈ ਹੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਉ ਭਾਵਰ ਲੈ ਹੋਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਆਤਮ ਤਿਹ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਹੋਂ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਇਹ ਪਦਛੇਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਹੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੀ। ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਾਵੇ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਹਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਊੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਗਾ ਮੇਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਹਾਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੋ ਪੈ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜੂਰੀ ਦੈ ਹੋਂ, ਮੌਕੋ ਡੇਢੀ ਦੇਹੁ ਬਤਾਈ ਹੋ। ਦੈ ਹੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਤੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜੂਰੀ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗੀ। ਪੜੋਸਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾੜ ਪੜੋਸਨ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾਮਾ, ਕਾ ਪਹਿਚਾਨ ਛਵਾਈ ਹੋ, ਤੋ ਪੈ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜੂਰੀ ਦੈ ਹੋਂ ਮੈਨੇ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗੀ, ਮੌਕੋ ਬੇਢੀ ਦੇਹੁ ਬਤਾਈ ਹੋ, ਮੈਂ ਦਿਆਂਗੀ। ਦੈ ਹੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਹਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਈ। ਹਾਹਾ ਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੈ ਹੋਂ ਲੈ ਹੋਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਉਹ ਅੰਤ ਕਿਰਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਕਮੀ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ, ਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ। अन्य पर्सन थर्ड पर्सन, अन्य पुरख मैंने तीजा पुरख एक वचन। हाँ जी, हुण दूजा भाग चल रहा ना, हुण तीजा भाग आप जी देखो सामने। ते तीजे भाग दे विच असीं फिर ऊड़े दी औंकड़ दी गल कर रहे हां। हुण तीजे भाग दे विच की हैगा है, इत्थे भी ऊड़े दी औंकड़ है, पर इत्थे बिंदी नहीं लगेगी क्योंकि मेरे वास्ते नहीं है। बिंदियां मैं अपने वास्ते रखियां ने। जलों मैं जलांगा, जलदा हां। जल हों मैं जलांगा, देखो कितना फर्क है। ते जलो मैंने ओ जल जाए, गल इको ही है। मैं कहना जाओ, तीर्थ नामन जाओ, मैं जांदा हां। जां मैं कहना जाहो, मैं इहदा मतलब है कि मैं जावांगा। हुण इत्थे आ गया जाओ, बिंदी नहीं लगाई थर्ड परसन वास्ते, ते ओनू हुक्म हैगा वै हुक्मी काल दे विच, सो मुख जलो ओ मूँह जल जावे, जित कह ठाकुर जोनी। ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਜਿਉਣਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰਨ ਇੱਕੋ ਵਿਸਰਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੀਰਥ ਨਾਮਨ ਜਾਉ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਉ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਉ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਉ ਪੜਨਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਸੀ
ਇੱਥੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਓ ਮੈਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਾਵੇ, ਹੁਕਮੀ ਭਵਿੱਖਤ ਆ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਵੇ। ਥਰਡ ਪਰਸਨ, ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰਨ, ਇੱਕੋ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਤੀਜੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ, ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਹਿਓ ਮੈਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਹੋ, ਉਹ ਕਵੇ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਵੇ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਆਗਿਆ ਤੁਮਰੀ ਮੀਠੀ ਲਾਗੋ, हे प्रभु, हाँ, आज्ञा तुमरी मिठी लागो, तेरी आज्ञा मिठी लग जाए, कियो तुहारो भावो, तेरा भाना भा जाए, चंगा लगे। भाना चंगा, भाना थर्ड पर्सन है कि भाना चंगा लगे। आज्ञा थर्ड पर्सन है भी आज्ञा मिठी लग जाए। थर्ड की गल चली भी ਉਹ वाली आज्ञा कि प्रभु जी तू आज्ञा दी है ना कि तू इदा कर, ਉਹ आज्ञा मिठी लग जाए। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਭਾ ਜਾਏ। ਆਗਿਆ ਤੁਮਰੀ ਮਿੱਠੀ ਲਾਗੋ, ਕਿਉ ਤੁਹਾਰੋ ਭਾਵੋ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਵਿਸਰੋ ਮੈਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਮੈਨੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਾਮ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮਾਇਆ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਮਾਇਆ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਮੈਨੇ ਮਿਹਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮਾਇਆ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਤਰੀ, ਜੀਵੋ ਮੈਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮਤ ਜਿੰਦੀ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਊੜੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਈ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮੀ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਊੜੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ 4 ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਊੜੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਤਾਂ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੜਾ ਜਾਂ ਯਈਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਔ ਜਾਂ ਯਓ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ ਊੜਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐੜਾ ਜਾਂ ਯਈਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਅਨਿਆ ਪੁਰਖ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਜਾਂ ਯਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਔ ਅੰਤ ਜਾਂ ਯਓ ਅੰਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਅਨਿਆ ਪੁਰਖ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਾਂ ਬਹੁ ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਦੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਔ ਤੇ ਯੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਬਹੁ ਵਚਨ ਵੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰ ਮਿਲਿਓ ਸੋਏ, ਮਿਲਿਓ ਪੈਰ ਚ ਅੱਧਾ ਯਈਆ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਯੋ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਰਿਆ, ਮਿਲ ਯੋ ਪਲੱਸ ਯੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯੋ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਓ ਸੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ,
ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਓ ਸੋਏ, ਏਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਓ ਸੋਏ ਭਿੱਖਾ ਕਹੈ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਓ ਮੈਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦਿਓ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਓ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਦੀ ਦਾ ਨਾ, ਦੇਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੈਂ ਪੜਿਓ ਇੱਕ, ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ, ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ। ਪੜਿਓ, ਐੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਊੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ, ਪੜਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਰਿਆ, ਤੇ ਪੜ ਆਓ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਓ ਜਾਂ ਯੋ ਲੱਗਦਾ ਵੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵੈ, ਕਿਤੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਦੋ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੈਂ ਪੜਿਓ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਪੜਿਆ, ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਯੋ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਭੂਤਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਸਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਧਮ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਵਚਨ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਆਹ ਭਾਵ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਿਰਿਆ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ, ਆਓ ਤੇ ਯੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ, ਉਹ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਾਛੈ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਪਿਆ, ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਚ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਵਚਨ। ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ, ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਯੋ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਯਯਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਹਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਹਾ ਤੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਜਾਏ, ਲੈਹੋਂ ਦੈਹੋਂ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਐੜਾ ਤੇ ਯਯਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਐੜਾ ਯਯਾ ਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਊੜਾ ਵੇ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਹਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐੜਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਜਾਂ ਯਯਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਯੋ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰਵਰਤ ਹੋਣਾ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਪਰਵਰਿਓ ਮੈਨੇ ਉਹ ਪਰਵਰਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਠਗੋਰੀ ਜਿਨ ਕੋ ਪਾਈ, ਤਿੰਨ ਰਸ ਪੀਓ ਭਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ, ਪੀਓ ਐੜਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ, ਪੀਣਾ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਪੁਰਖ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਰਸ ਪੀਓ ਭਾਰੀ। ਤਿੰਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ, ਤਿੰਨ, ਇਨ, ਉਨ, ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਇਕਾਰਾਂਤ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਰਾਂਤ ਆ ਜਾਣ, ਅ ਮੁਕਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਰਸ ਪੀਓ ਭਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਊ ਅੰਤ। ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹਉ ਅੰਤ। ਹੁਕਮੀ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ, ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਊ ਅੰਤ। ਭੂਤਕਾਲ ਔ ਅੰਤ ਜਾਂ ਯੋ ਅੰਤ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਵੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਕਿਰਿਆ ਊ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਿਟੇਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰ ਕਿਰਿਆ ਵੈ, ਅੱਗੇ ਊ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਮਰੋਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ
ਹਾਹਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਿਆ, ਹਉ, ਲੈ ਹਉ, ਦੈ ਹਉ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਿਮਰੋਂ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਹਉ, ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਾਵੋਂ, ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਦੈ ਹਉ, ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਿਟਾਵੋਂ, ਮੈਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 2 3 3 ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਕਮੀ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਥੱਲੇ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਚ ਉਚਾਰਨ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿਮਰੋਂ, ਪਾਵੋਂ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਲੈ ਹੋਂ, ਦੈ ਹੋਂ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਹੋ, ਲਾਗੋ, ਭਾਵੋ, ਜਾਓ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਵੇ। ਆ ਗਿਆ ਤੁਮਰੀ ਮਿੱਠੀ ਲਾਗੋ, ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੀਓ ਤੁਹਾਰੋ ਭਾਵੋ, ਭਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰਨ, ਇੱਕੋ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਊ ਅੰਤ ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖ ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਐੜਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਜਾਂ ਯਈਆ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਪੜਨਾ ਕਿਰਿਆ ਵੈ, ਪੜਿਓ, ਐੜਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਧਰਨਾ ਕਿਰਿਆ ਵੈ, ਧਰਿਓ, ਐੜਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਤੂੰ ਪੜਿਆ, ਤੂੰ ਧਰਿਆ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਰਸ ਪੀਓ ਭਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਊ ਔਂਕੜ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਦੋ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਤੇ ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੈ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ, ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਹਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਊੜੇ ਤੋਂ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐੜਾ ਜਾਂ ਯਈਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੈ। ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਫਰਕ ਬੜਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਊੜੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਐੜੇ ਤੇ ਯਈਏ ਨਾਲ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨਿਯਮ ਲੱਭੋ ਸਾਰੇ। ਪਾਵੋਂ, ਮਿਟਾਵੋਂ, ਜਾਵੋਂ, ਗਾਵੋਂ, ਨਹਾਵੋਂ, ਧੋਵੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲੱਭੋ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲੱਭੋ, ਲੈਹੋਂ, ਦੈਹੋਂ, ਜਾਹੋਂ, ਗਾਹੋਂ, ਪੀਹੋਂ, ਹਾਹੇ ਵਾਲੇ ਲੱਭੋ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐੜੇ ਤੇ ਯਈਏ ਵਾਲੇ ਲੱਭੋ, ਮਿਲਿਓ, ਧਰਿਓ, ਕਰਿਓ, ਪਾਇਓ, ਪੀਓ, ਜਾਇਓ, ਯਈਏ ਵਾਲੇ, ਐੜੇ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲੱਭੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਊੜੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਹਾ ਊੜੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਊੜੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐੜਾ ਤੇ ਯਈਏ ਦੀ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਫਰਕ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਚੰਦੀਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਥੋੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੀਜਾ ਕਿ ਰੁਕ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ।